Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram musulmon qardaşlar, alhamdulillah şükür. Allah Teala bizga tag'in bir juma kunlarini ko'rishga nasiblar eyladi. Alhamdulillah Allah Teala bizga şuşa juma kunlarining darajasini bilirga nasib eyladi. Ham şuşa juma kunlarini zo'rlab biz bugun keldik masjidlarga, xutba tinglarga, va'z tinglarga hamdaki Allah Teala qarşında bayram namazı etib, juma namazı o'qirga. Allah Teala'ga har bir hamd sanalarimiz bo'lsin. Eng birinchi bizning shusha iymonda bo'lganimiz uchun. Allah Teala'ga har bir hamd sanalarimiz bizni rizqlantirib turgani uchun, hamdaki Allah Teala bizga bergan ne'matlari uchun, hatto sinovlari uchun, chunki har bir so'zida Allah Teala bizni darajamizni ko'tarir uchun, gunohlarimizni kechirir uchun ishlanib turgan ishlardir. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Allah Teala'dan hamdaki o'zimizdan har barcha salavotlarimiz, hamdaki selamlarimiz ilişib tura kursun muhtaram kardeşler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge, onun ahli beytine, hamdaki onun sahabe kiramlarına, alimlerimizge, qaratı Allah Teala bizge, yüreklerimizge muhabbet sala kursun. Muhtaram kardeşler, bizning indi bugün elhamdülillah şükür Recep ayları devam ete. Şuna göre de Recep, Şaban ayları biz etkenimizce Ramazan ayını qarşı alu ayları deb aytdik, Ramazan'a əzirlik ayları deb aytdik. Şuna göre de nafil urazaları turunda da biraz sileşip ketik әле. Nafil urazasının qadri turunda, hamdaki nafil urazasını tutqan için Allah Teala nindi bizge savaplar bergen turunda, şular turunda muhtaram kardeşler aytib ketik. Bilganimizce bu dünyanın kanunları bek jingil, bek gadi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytı, kim bu dünyada ko'p kile, tegi dünyada ko'p ilardı. Kim bu dünyada araqı içse, xamir içse, tegi dünyada içmezdi. Şuna göre kim bu dünyada içme, teginde içecek. Allah birsa, Allah birsa. Cennette bulacak xamir, vino bulacak xamir cennette. Şuna göre indi, anda bilesizmi, ananı Allah Teala bizge aytı. Anda bularda şunday şişeler zapечатанный. Allah ko'p o'tirgan birgina bir Allohgina bile. Bilasizmi? Yaxshi vinoni ko'p o'tirgan mumkin. 100 yil shulay betinde anda. 150 yil aning bayasi anda 100 ming bo'landi vinolarning bayasi. Eshitganingiz yo'qmi? Qayan biladi yersiz siz meni. Cennette necha million yil turgan bir Allohgina bile. Xitamuhu misk. Şuşa vinoning pechati bo'la. Qoplangan so'rg'uch deb aytgani başında on muskustan işlengen ola. Temli isli. Ana açıp jiberesin şolay bit. Onda indi elbette eng yaxşı xamirlerden sanala. Lekin o xamir isirtmi. Bu dünyadagi xamir isirtse, tegi xamir isirtmi. Çünkü xamirni vinoni içeler nerse için. Adette isirir için tugul, isirir için rakı içerler. Şolay bit. Bol temsiz, sası, no effektivni. Şolay bit, sразу bere. Başına çok içmeyen sokkan şekilli. Vinoni içeler tem için. Vino ol rahatlik, lezzet bilgisi bulup sanala. Şuna göre cennette ol bula, lekin isirtmeyecek, hem kişiye ziyan getirmeyecek. Başını da ortturmayı dileri yemene. Babaylar bile indi men tegi. Men bilmem tegi. Başa ortaların. Tegi. Sözün aynı. Men tegi. Bilip sililerdir indi. Men bulay tegi iştip kine bilem özü. Şuna göre muhtaram kardeşler, elbette elhamdülillah başını da ortturmayı diler. Endi şolay etip bu dünyada kişi nersedendir mahrum bulsa, demek tegi dünyada olanın bulacak. Hem şunday bir bilgi, tegi dünyada temli aşısın kelse, temli içesin kelse, bu dünyada demek nezerek temli rizıklardan tıyılıp durga gerek. Temli içimliklerden tıyılıp durga gerek. Demek bu dünyada sen nezerek aşasan, tegi dünyada Allah Teala seni nimetleri bilen nimetleyecek. Şuna göre bizim İslam dininde halal eybirler var. Halal eybir var, şolay bin. Halal eybir ol halal. Yani ko'p o'tileysin şunun kadar bir qaraganda sharga bo'la. Lekin taqvo kishilar halal eybirnidan da tıyılıp turga tiyish. Ol chekli bo'larga tiyish. Halal eybirda. Masalan, Alim Abramovich 145 metrli yaxta olgan. Şolay bin. Aqshasi bor ekan halal. Ana aytib bo'lmish şolay. Agar musulmon kishisi bo'lsa, ol azrak tıyılıp turga tiyish. 145 metrli tugul, 140 metrli gina olarga tiyish. Tegi nefsin tiyarga şolay bitinde azrak. Müslüman kişisi halal eybirni de endi ol özüne tıya, çikli deb aytdik. Şuna göre de bu taqva kişinin bilgisi bulup sanala.
Дөрес, мөхтәрәм кардәшләр, әгәр менә без мөселманнар бит инде намаз укыйбыз, Аллага шөкер, гөнаһлардан сакланабыз. Әгәр дә хәләл ашамлыклардан да тыелсак, безнең яшәүнең мәгънәсе бөтенләй калмый, шулай бит. Кызлар ярамый, казино ярамый, хәмер ярамый, кальян ярамый. Монда шул бер ләззәт ашау гына кала бит инде, шулай бит. Ул да инде аны чикләсәк, зачем мне такая жизнь дигән ди, шулай бит берәү. Ләкин, мөхтәрәм кардәшләр, чикләү әлбәттә инде ул хәерлерәк. Нәфсеңне чикләр өчен. Һәм җәннәттә Аллаһ Тәгалә сине шушы тәмле ризыклар белән ризыкландырсын өчен. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең шундый бер хәдисе бар. Бер заман Билал радиллаһу анһу килеп керә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм янына, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм ашап утырган була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә Билалгә: "Я Билал, ат-тагам ди, и Билал ди, ашарга ди." Мөхтәрәм кардәшләр, ул вакытта бу сүзнең мәгънәсен без хәзер аңлый алмыйбыз. Ул вакыттагы сүзнең мәгънәсен. Менә син килеп кердең хәзер, шулай бит. Анда чәй эчеп утыралар, мәсәлән, мәчеттә. Көндез. Син әйтәләр: "Әйдә ашарга", син әйтәң: "Юк, рәхмәт, мин уразада", шулай. Кояш байды, җитте, утырдың да ашадың, шулай бит. Һич белән кояш баегач. Элек алай түгел. Әгәр дә ризык булса, беренчедән, шулай бу ризык ул бик сирәк булган. Шуңа күрә һәрбер ризык ул бәйрәм булып саналган. Мөселман сахабалар өчен. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең өендә дә, үзенең өендә, мәсәлән, 3 ай буе бер нәрсә пешерелмәгән. Юк ризык, ашарга юк. Тегеннән моннан табып йөриләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм урамга чыга торган булган, берәрсе ашатмас микән дип уйлап карагыз әле. Урамга чыкканнар прогулка өчен түгел, эт белән йөрер өчен түгел, берәр кеше ашатмас микән дип. Менә шулай йөргәннәр. Һәм шуңа күрә ризык булса, алар рәхәтләнеп килеп утырып ашаганнар. Голод не тетка диләр бит, шулай бит. Ашсың килсә, анда ялып тормыйсың син. Ул хәзер генә: "Юк инде, рәхмәт инде, тегеләй булай инде", шулай бит. Ну, шулай килешенгән инде ул. Теге мәҗлестә дә, мәсәлән, миңа әйтәләр дә: "Хәзрәт, сезгә үзегез белән бирегәме?" ди, ашарга ди. Әйтәм: "Җәмәгать әйтә, булай итәбез." Мин тыйнак хәзрәт булып әйтәм: "Юк" дип әйтермен, сез яхшы хуҗа булып миңа тыгып җибәрерсез әйтәм. Әйтәм: "Мин дә яхшы, сез дә яхшы булып каласыз." Шулай бит. Монда шундый теге бер роль уйный әле, шулай бит инде. Алайсаң мин әйтсәм, тыгыгыз дисәм, мин нәфислек шикелле күренәм, шулай бит инде. Сез мин кирәк түгел дигәч тыкмасагыз, мин чыккачтан әйтәм: "Бер нәрсә бирмәделәр инде булар" дим. Шулай бит. Шуңа күрәме? Мин шуңа күрә мин шулай дип әйтәм. Мин әйтермен, әйтәм: "Юк" дип, сез тыгып җибәрерсез әйтәм, күбрәк. Менә шулай, мөхтәрәм кардәшләр, элекеге вакытта тыйнаклык йөзеннән дә баш тартмаганнар, чөнки ач булган кеше. Чөнки кеше ач булган, ашады ястен, ул килгән дә утырган ашарга. Мин нәрсәгә сөйлим моны тәфсилләп, Билал радиллаһу анһуның хәлен сезгә аңлатыр өчен. Ул уразага кергән була, ул ач була. Ул ач була уразадан гына түгел, әле аңа ничә көн ашаганмагандыр, кем белгән аны, шулай бит. Шуңа күрә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм ашарга булгач, ул аны: "Ат-тагам ди, әйдә ди, ашарга бар монда ди, ашыйбыз ди. Иртәгә булмаска мөмкин бу ди. Тагын бер ай булмаска мөмкин әле бу ди, беркем белми." Менә шундый хәл була. Билал радиллаһу анһу әйтә: "Я Расулаллаһ, инни саим, я Расулаллаһ, мин ураза тотам" ди. Мин ураза тотам ди. Ягъни хәзер Билал радиллаһу анһу үз бу нәфил уразасы була, үз иреге белән ризыктан баш тарта. Бит ул мөмкин иде. Ашарга булган чагында ашап калыйм әле дип әйтергә, шулай бит. Уразаны аннан соң тотып була аны. Башка көнне каза кылып була, башка көнне тотып була, шулай бит. Шуңа күрә дә ул алай эшләми, ул әйтә: "Мин уразада" ди, Расулаллаһ ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Билал ди, без ди үз ризыкларыбызны ашыйбыз ди. Накулу арзакана ди, без монда рәхәтләнеп ашап утырабыз ди. Ва рузика Билал фил җанна. Билалның ризыгы җәннәттә булыр" ди. Ягъни бу дөньяда ул нәрсәләндер ниндидер ризыктан мәхрүм булса, үз башы белән, үз теләге белән баш тарткан, димәк, Аллаһ Тәгалә аны җәннәттә ризыкландырыр ди. Инна саима иза кана инда каумин якулун, әгәр дә бер ураза тоткан кеше ашаган кешеләр янында утырса ди. Анда кешеләр ашап утыралар, ул карап утыра, шулай бит, ураза булганлыктан. Ул уразасын да бозмый. Шулай бит, тота үзен. Әле элекеге вакыттагы кешене чагыштырсаң, ач килеш. Әйтәм бит, әле аның ифтарга ризыгы бардырмы, юктырмы, беркем белми. Ач килеш әле ул.
Әгәр дә шушы вакытта ул ураза тотып утырса ашаган кешеләр янында ди, аның һәрбер әгъзасы, тәнендәге әгъзасы тәсбих әйтеп утырыр ди. Куллар, аяклар, бөтен әгъзаларыбыз, күзләр, бөтенесе тәсбих әйтеп утырыр шул вакытта ди. Һәм шушы кешегә фәрештәләр дуга кылыр ди. Ва тусалли алейхил малаика. Шыкланып дуга кылырлар. Кара әле бу кешене ди, ризык була торып ураза тота бит. Баш тарта бит. Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен булган ризыктан, хәләл ризыктан баш тарта бит дип, фәрештәләр бу кешегә инде дуга кылырлар. Һәм әйтерләр ди: Аллаһумма гафир лаху, и Раббым, шушы кешенең гөнаһларын кечерә күр. Аллаһумма архамху, и Раббым, шушы кешегә рәхимле бул дип, мәҗлес биткәнче шулай әйтеп утырырлар ди. Менә нинди хикмәт, мөхтәрәм кардәшләр. Әгәр дә гади көнне, кеше ашый торган көнне шулай бит син нәфил уразасына кирип ураза тотасың икән, шуның кадәр дәрәҗә, шуның кадәр әҗр, савап булады. Шулай көннәрдән бер көнне Әбу Муса әл-Ашгари радиллаһу анһу корабльгә утырып, җилкәннәрен тартып чыгып китәләр су буенча. Җилкән инде җил белән киерелә. Хәзер инде алар корабль яхшы гына тизлек ала һәм бер кеше кычкыра буларга: "Туктагыз әле, туктагыз" ди. Әбу Муса әйтә: "Ничек туктыйк инде без ди, бу двигатель түгел, сүндереп булмый аны. Җилкән бит күтәрелгән, туктагыз әле, туктагыз." 7 тапкыр кычкыра буларга. Шуннан соң болар аптырагач инде туктыйлар. Бу кешегә әйтәләр: "Нәрсә булды?" диләр. Бу кеше әйтә: "Мин сезгә бер әйбер әйтмәкче булам" ди. Бер әйбер әйтмәкче булам, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям ишеткән сүз ди, һәм нәрсә ди? Әгәр дә ди, кеше ди, иссе көндә су сау кичерсә ди, Аллаһ Тәгаләгә кыямәт көнендә ул кешегә су бирер ди. Иссе көндә кеше су сау кичерсә, кыямәт көнендә Аллаһ Тәгаләгә су бирер ди. Моны ничек аңларга? Иссе көндә су сау ничек кичерергә була? Ураза тотканда. Кешенең ичәсе килә, ул ичми. Шулай бит иреннәрен генә җалап куя, бетте шуның белән. Түзә, ичми. Һәм моны шушы ураза тоткан өчен иссе көндә Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә ул кешегә иссе вакытта су бирер. Менә син минем ризалыгым өчен иссе көннәрдә түзгән идеңме? Менә сиңа шуның өчен дип су бирер ди. Монда мөхтәрәм карашлар, хикмәт шулай бит. Ничек инде кешене туктатасың шушы сүзне әйтер өчен? Бездә туктаталар кешене акча сорар өчен, бер сорар өчен шулай бит, исенә төшерер өчен. Ләкин алар өчен дин мөһим була. Булган гыйлемне таратырга кирәк була. Шушы хәдисне ишеткәч, Әбу Муса радиллаһу анһу гел иссе көннәрдә ураза тотарга тырышкан. Иссе булса, гел ураза тотарга тырышкан. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, алар инде Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен алырга, кыямәт көнендә җиңеллеген алырга омтылганнар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шулай ук әйтә: 6 төрле әйбер ди, хәердән, ягъни бәрәкәттән ди, яхшылыктан ди, изгелектән. Беренчесе ди: муҗахадату адуиллаһ бис-сайф. Аллаһның дошманы белән сугышу ди. Бу ди хәерле әйбер, бәрәкәтле әйбер ди. Яхшылык булып санала ди. Мөселман кешесе белән түгел, Аллаһның дошманы белән сугышу ди. Бездә хәзер мөселманнар белән сугышалар, мөселманнар. Ну шулай дип әйтик инде. Бездә хәзер мөселманнар белән сугыша мөселманнар. Иң күп мөселманнан зыян күрә мөселман кешесе. Бу гаҗәп нәрсә бу, шулай бит? Бу бер кайда сыймый бу. Шулай ук Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Җәйге иссе көндә ураза тоту" ди. Менә бездә җәйге иссе көннәр була шулай бит. Без инде кай вакытта куркып торабыз, Рамазан ае җәйге көнгә туры килә ди. Хәзер инде күченә бара шулай бит. Әлхәмдүлилләһ, быел инде ул майда бетә. Инде 12сендә безнең гаит булырга тиеш, Алла бирсә, 13-дәме хәди. Ялгышырга мөмкин инде. 12сендә бетә инде, Алла бирсә. Ягъни майда инде безнең май уртасында бетә, иссе көннәр башланганчы. Без инде хәзер җиңеллеккә чыгабыз. Иссе көннәр үтте безнең шулай бит. Ләкин иссе көннәрдә җәйге көннәрдә бер плюс бар, нәфил уразасы тотарга була. Аллаһ Тәгалә тагын безгә бер рәхмәтен бирде. Әле без фарызны тота идек. Теләсәң теләмәсәң дә шулай бит. Тота алабыз нәфил уразасын. Иссе көндә. Кем тотар икән шулай бит? Сынап карарга кирәк. Син шунда бер көн булса да тота алырсың икән иссе көндә үз теләгең белән. Ул фарыз түгел ул. Болай гына керерсең икән. Менә үзебезне шулай сынап карарга була. Шулай ук инде авырлык килгәндә сабыр итү хәерле эш ди, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә. Хаклы булсаң да бәхәсне калдыру хәерле эш ди. Кай вакытта бәхәсләшкәндә артык сүз киреп китә. Бер-береңгә авыр сүзләр әйтеп ташлыйсың.
Шуңа күрә андый очракта синең оппонент дип әйтгәндә кабул итмәй икән сүзеңне, туктасаң хәерлерәк. Хаклы булсаң да. Кирәкми? Аның мәгънәсе юк. Шулай ук иссе көннәрдә намаз уку ди. Бу фарыз намазларына кагылмый, бу кагыла нәфил намазларына. Фарыз намазын булай да укыйсың, иссе булса да, салкын булса да. Димәк, иссе көндә басып намаз укыйсың. Кичләрен, көндезләрен шулай бит ял итәсе урынга, йоклыйсы урынга дип әйтгәндә. Һәм салкын көннәрдә тәһарәт алу ди хәерле изге гамәл ди. Чөнки тәһарәт алыр өчен салкын көндә бик зур тырышлык кирәк. Ул әйтеп бетергесез, әле бигрәк тә табигатьтә җил исеп торганда шулай бит әче җилләр була бит, салкын җилләр, син шунда салкын су белән тагын тәһарәт ала башласаң әле, ул бик хикмәтле нәрсә. Аны табигатьтә тәһарәт алган кеше белә инде. Азат абый белә инде, Азат абый. Азат абыйның карарлык түгел, без тәһарәт алды ул басу уртасында. Анда күп азапланды ул. Изенә чыга кешенең, ничек салкын икәне. Ләкин Аллаһ кеше нәрсәгә? Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын алырга телисең шулай. Кая барасың? Аласың. Психланып әйтергә була, намаздан соң укырмын дип тә. Шулай бит. Тәһарәтсез дә укыйм мин аны дип, аннан соң да укыйм мин аны дип. Һәм башкасы. Әгәр муллага әзрәк садака бирсәң, ул сиңа тәяммум алырга рөхсәт итә әле. Шулай бит. Әзрәк садака бирсәң, иссе салкын тиюдән куркасыңмы ди? Куркам ди, син тәяммум ди. Бетте китте. Шулай бит. Шуңа күрә дә, әлбәттә, инде салкын көннәрдә менә бу алган тәһарәт, Аллаһ Тәгалә аңа савабын яза. Ул күреп тора кеше ди, менә шундый яратмаган әйберен эшли ди. Минем ризалыгым өчен ди Аллаһ Тәгалә. Бит дин чыннан да шулай. Диндә кеше уйлый, менә дингә килергә кирәк күңелең белән ди күп кеше әйтә. Бөтен кеше уйлый, без намазны инде әллә ничек рәхәтләнеп, ләззәтләнеп укыйбыз дип. 1% мөселман да укымый намазны. 1% мөселман да ләззәтләнеп укымаска мөмкин намазны. Басасың, чөнки кирәк дип эшлисең син аны. Намаз вакыты кирден, кая барасың? Укыйсың, кирәк. Син үзең белән, нәфсең белән көрәшәсең, җиңгәсең, тәһарәт алырга, кирәк. Шулай бит, кая барасың? Әмма Аллаһ Тәгалә шушы үзеңне җиңгән өчен безгә инде аның әҗр савабын яза икән. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, ураза тотсак, кеше ашаганда, кеше шулай бит рәхәтләнеп, уен көлке белән шөгыльләнгәндә, Аллаһ Тәгалә безгә аның әҗр савабын күбрәк яза. Шуңа күрә дә мөмкинлек булганда, менә шушы нәфил уразаларыбызны тотырга тырышырга кирәк шушы матур, саваплы көннәрдә. Иншаллаһ, русчада сөйләп китербез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, мы с вами сегодня говорим о добровольном посте, добровольной ураза. Дело в том, что помимо Рамазана у нас есть еще нафиль поклонения, нафиль посты, добровольные посты. Они не обязательные, но они желательны. То есть за них будет награда. И когда ты держишь эти посты в определенные дни, например, мы говорим, например, про месяц Мухаррам, или про месяц Зульхиджа, или про день Ашура, или же месяцы Раджаб или Шахбан, то эти посты, эта ураза еще больше расцениваются перед Аллахом. То есть саваб за это будет еще больше. У нас сейчас как раз такие месяцы, Раджаб и Шахбан, они следуют друг за другом, и поэтому у нас есть возможность держать дополнительную уразу, дополнительные посты. И насчет этих дополнительных постов, не именно этих, а в общем дополнительных постов, есть множество хадисов и преданий. Дело в том, что самый известный хадис есть про аулия Аллах, про приближенных к Аллаху людей. Аллах Тааля говорит, человек, говорит, мой раб, это хадис Кудси, приближается ко мне, выполняя фарзы. То есть обязательные вещи. Когда мы выполняем обязательные вещи, мы приближаемся к Аллаху. К Аллаху нельзя приблизиться теми вещами, которые ты сам выдумал. А можно приблизиться только теми вещами, которые Он от тебя требует и хочет. Например, твой папа нуждается в очень дорогостоящем лекарстве. А ты ему подарил хороший телевизор. Ты говоришь, вот я какой хороший сын, я даю тебе отличный, прекрасный, дорогой телевизор. Смарт. Там все с интернетом, туда-сюда, да. Экран уже сенсорный, там все можно. Он говорит, сынок, я говорит, через неделю уберу без этого лекарства. Мне твой телевизор, он, сам знаешь, да?
Вот то же самое. Ты говоришь, а как же, я же хочу тебе хорошее дело сделать, благое. То есть, когда ты хочешь кому-то сделать благое, хорошее дело, то надо делать то, что ему полезно, или то, что этот человек от тебя просит и хочет. Или ты, например, жену бьешь каждый день, а потом на день рождения подарил ей цепочку. Она тебе говорит, ты хотя бы не бей меня один день. Зачем мне твоя цепочка, да? Вот такие вот, дорогие друзья, моменты есть они в жизни. Мы иногда вот к Аллаху эти моменты не применяем. А ведь Аллах Тааля тоже нам говорит, просит от нас что-то. Обязательно. Он говорит, сделайте. А человек говорит, я говорит, сам по себе там, я то, что вот у меня душа просит, то, что я там хочу, иногда, когда настроение есть, я могу там, например, голубей покормить. Хорошее дело, да. Вот это вот мое поклонение как бы. Поэтому, конечно же, надо понимать, что надо делать то, что Аллах Тааля просит. Только так может человек приблизиться к Аллаху. Но Аллах полюбит того человека, кто будет делать еще добровольные вещи. Бин навафиль. И я, говорит, полюблю моего раба, Аллах Тааля говорит, если он будет совершать еще добровольные вещи. Не обязательные, а добровольные. У тебя есть 2 детей. Ты говоришь одному, так, ты помой пол в этой комнате, ты помой пол в этой комнате. Оба помыли пол. Но один ребенок еще дополнительно пошел и посуду помыл. Ты не просил. Ты что говоришь? Ага, молодец. То есть мало того, что ты пол помыл, а ты хочешь мне угодить, сделать приятное, сказал, да, что посуду-то кто-то должен помыть же, правильно? Еще и посуду помыл. Молодец. То есть, когда раб Аллаха добровольно, без принуждения, что-то делает ради Аллаха, это говорит о любви его к Аллаху, а не просто страх. И, соответственно, Аллах Тааля его начинает любить в ответ. Это уже прекрасно. Когда Аллах Тааля тебя любит, ты уже становишься аулия. Как раз это вали Аллах, приближенный к Аллаху. Часто спрашивают, как стать аулия? Аулия Аллах можно стать вот этим способом, совершая добровольные нафиль вещи. Иногда, например, люди говорят, вот этот человек там стал аулия. После чего? Ну, после того, как в аварию попал или еще что-то там, да? То есть не обязательно такие вещи через это, такие страдания проходить. Достаточно, то есть, прожить жизнь вот таким вот правильным, праведным образом. Дорогие друзья, и сахабы, ради Аллаху анхум, они поэтому настолько любили Аллаха, что они были готовы на все. Я не говорю там жизнь отдать. Наверное, это даже проще. Они готовы были прожить, как Аллах Тааля хочет. Если бы им было сказано «не ешьте всю жизнь», они перестали бы есть. Если им будет сказано «не пейте», они не будут пить. Даже сахабы говорили, если бы, говорит, Аллах попросил, мы бы, говорит, пошли на оскопление. Это что? Это кастрация. Мы бы, говорит, себе гениталии отрезали, чтобы больше поклоняться Аллаху и не думать о женщинах, они говорили. Есть такие люди, есть на сегодня тоже, это не мусульмане, есть секта такая религиозная, они вот так делают. И вот они даже могли это сделать. И даже они хотели, некоторые из них так делать. Но пророк, саллаллаху алейхи запретил. То есть пророк, саллаллаху алейхи их сдерживал, понимаете? Например, Абу Дарда, рады Аллаху анху, он каждый день держал уразу. Он всю ночь, каждую ночь намаз читал. Его сдерживали. Ему сахабы говорили, нельзя так. Спи, ешь. И пророк, саллаллаху алейхи так говорил. Приводили к пророку, саллаллаху алейхи людей, которые постоянно в уразе были. Он говорит, я, говорит, пророк, я и то ем иногда. То есть он их приходилось сдерживать. То есть наоборот была ситуация. Сейчас заставить трудно человека. Но тогда нужно было их сдерживать. Вот настолько они любили Аллаха Субханаху ва Тааля. И поэтому Абу Дарда сказал, если бы не было 3 вещей, я бы не боялся смерти. Он сказал, мы сейчас боимся смерти. Почему мы боимся смерти? По разным причинам. Одна из причин, мы боимся умереть и потерять все, что имеем. Мы боимся не наслаждаться этим миром, красотой этого мира. Мы боимся не увидеть что-либо, да, новое что-то какое-то, да, какие-то прекрасные вещи. Это вот наше представление, наш страх. Почему мы боимся умереть?
То, что мы говорим там, мы боимся встретиться там с Аллахом туда-сюда, это чепуха. Поверьте мне, это чепуха. Почему? Потому что кто боится встретиться с Аллахом, он не спит ночью. Он держит уразу днем. Он не расстается с Кораном. Он молчит больше, чем говорит. Он плачет больше, чем смеется. Это человек, который боится встретиться с Аллахом. То, что мы говорим, что мы боимся встретиться с Аллахом, это чепуха, это вызубренная фраза, которую мы где-то в каком-то тексте прочитали. Если ты боишься, ты принимаешь меры. Если ты мер не принимаешь, значит ты не боишься. Поэтому у нас немножко другой страх перед смертью, другое представление. Абу Дарда говорил, если бы не было 3 вещей, то я бы не боялся смерти. Он сказал, саджда Аллаху от искренней души, от чего мой лоб пачкается землей. То есть, он боялся умереть, потому что после смерти он не сможет делать саджда Аллаху. Вот чего он боялся. Вот почему боялся умереть, потому что в могиле все, ты не сможешь этого сделать. Вот почему. Второе говорит, соблюдение поста, в котором испытываешь жажду и голод в такой день, когда продолжительность времени между рассветом и закатом солнца очень велика. Летние дни получается. Он будет скучать по летнему уразе в могиле. И поэтому он не хочет умирать, потому что он хочет уразу держать постоянно. Умерев, нельзя держать это все, делать это все. И третье, говорит, это дружба с людьми. То есть он боится потерять дружбу с людьми, которые выбирают лучшие слова, подобно тому, как человек выбирает самый красивый финик. Действительно, умерев, ты потеряешь вот этих хороших друзей, хорошую компанию, мусульман, которые говорят тебе красивые слова, которые тебя уважают, любят и боятся обидеть и так далее. Действительно, это мы потеряем. Вот почему они боялись смерти. Они потому, что там страшно. Потому что эта жизнь для них была наслаждением вот в этих вещах. Для нас наслаждение в этой жизни в других вещах. Мы понимаем, в чем. Да, я не говорю, что все тут такие, да? Но в основном молодежь уж мы понимаем, чем мы живем. Ради чего мы живем, да? К чему мы стремимся. Поэтому при любом удобном случае это в нас, это мы показываем, так скажем. Также Ибн Абу Сулейман от Абу Хурайры передает такой хадис. Абу Хурайра говорит, пророк ﷺ обучил меня 3 вещам, 3 достоинствам. И я не брошу их до смерти, он сказал. Первое – сон после витр намаза. То есть, если хочешь баракат, ты должен спать после витр намаза. Ночами не сидеть. Вот многие ребята молодые ночами сидят. Как только ты витр намаз почитал, если ты намаз почитал, все, ложись спать. Дальше смысла нет уже. Дальше там что? Только там телевизор, развлечения и так далее. Если ты не берешь знания, если ты не поклоняешься, ложись спать. Потому что это очень хорошо. Но на самом деле я пробовал, честно говоря, вот ложиться спать до 12. Это мучение для меня, если честно. Потому что в 1-2 встаешь, дальше спать не можешь. Это хаджуд. Просто встаешь. Заставляешь себя уже, давай, какой-то хаджуд там, да? Спи, давай. Нет, не получается. Приходится потом тахаджуд читать. Это действительно вот баракат. Если ты ложишься в 12, в 1, никакого тахаджуда нет, все нормально. Спишь уже до утра. Все нормально. Вот поэтому баракат в этом тоже очень большой. Во-вторых, держать пост 3 дня ежемесячно. Это достоинство, которому учил пророк ﷺ. В-третьих, это утренний намаз. Не утренний намаз, фарз, а намаз, который читается после восхода. Это ишрак или духа намаз. Вот эти намазы, я эти вещи никогда, не пропускал. Также, дорогие друзья, Хафса, рады Аллаху анха, говорит, что пророк ﷺ никогда не оставлял 4 вещи. Он всегда делал 4 вещи. Первое – ураза в день Ашура, месяц Мухаррам. Пост. Второе
10 дней Зуль-Хиджи. Тоже ураза. Третье, пост по 3 дня каждый месяц. Тоже ураза. Он никогда, говорит, это не оставлял. И чтение 2 ракатов намаза перед 2 фарзами утреннего намаза. Вот мы 2 раката утреннего намаза читаем. Мы это не пропускаем. И даже если мы пропускаем утренний намаз, то до обеда читаем и сунну тоже хаза делаем. Потому что это сунна муаккада. Если ты пришел в мечеть, имам здесь читает фарз намаз утренний. Если у тебя есть время сунну прочитать, сначала надо сунну прочитать, потом только присоединиться к имаму. Вот насколько этот 2-ракатный утренний намаз, насколько он важен, сунна. Значит, также важны и вот то, что мы перечислили. Посты в Ашура, Зуль-Хиджа и 3 дня в каждом месяце. Также, дорогие друзья, мы знаем, что есть разные посты, которые держали пророки. Все пророки постились. Все абсолютно. И у них своеобразный был пост. Ну, помимо обязательного, добровольные посты имеется в виду. Есть пост Дауда алейхиссалям. Это какой пост? 1 день держишь, 1 день отдыхаешь. Через день. Это пост Дауда алейхиссалям. Пост Сулеймана алейхиссалям. 1 день в начале месяца, 1 день в середине, 1 день в конце. Он поменьше уже держал. Да? Сунну получается. А Иса алейхиссалям сколько держал? Как вы думаете? Он держал всю жизнь. Иса алейхиссалям, он был постоянно в уразе. Представляете? Сахабы говорят, куда бы ни пошел Иса алейхиссалям, где его застает ночь, вот он идет, он ходил, путешествовал, дагват делал все время. Он останавливался где-то и всю ночь читал намаз еще. Иса алейхиссалям. И если он куда-то, говорит, приходил на новое место, но он обязательно читал там 2 раката намаза. Вот его жизнь. Это Иса алейхиссалям. И Иса алейхиссалям был самым бедным из пророков. Он был постоянно голодный, и он был самым бедным из них. У него была ураза каждый день постоянно. Конечно, это нам и нельзя сейчас, и непосильно. Марьям, алейхиссалям, мама Иса, алейхиссалям, как держала уразу? 2 дня держала, 2 дня отдыхала. А пророк, саллаллаху, у него какая была ураза нафиль, которую он не пропускал? Это 3 дня в середине месяца. 13, 14 и 15 числа каждого месяца. Пророк, саллаллаху, вот у него была эта сунна. Видите, как у разных пророков по-разному сунна. Понедельник, четверг дает другой. Это тоже есть. Вот таким вот образом, это минимальные посты, которые держал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Было сказано, что он какие-то месяцы полностью держал. Например, Раджаб иногда он держал полностью. Или Шахбан. Или же там Мухаррам и так далее. То есть мы говорим именно эти 3 дня он никогда не пропускал. Остальные мог пропустить. Вот таким вот образом, дорогие друзья, есть добровольные посты. Поэтому, если у нас есть пока возможность, альхамдулилля, погода позволяет, дни не очень длинные, да, надо постараться поддержать у нас уразу. Альхамдулилля. У нас, дорогие друзья, очень хороший регион на самом деле. Мы можем схитрить немножко. Я вас уже научил, да, как схитрить. Мы зимой можем держать уразу, а летом тахаджуд читать. Летом тахаджуд сколько? 1,5 часа там, час. Потому что сразу же рассвет идет. Но когда ты в судный день придешь, ты можешь смело сказать там ребятам, когда все соберутся же там, да, будут хвастаться, ты говоришь, я там целую ночь тахаджуд читал. Никто не спросит там, сколько у вас ночь там длится. Там же не знают. Придешь к какому-нибудь арабу там в судный день и скажешь, ты сколько там тахаджуд читал? Он скажет, ночью просыпался там 2 раката, там, а я всю ночь. Видишь, какие татары мы, да? Любим поклоняться. А что, это действительно так? Это действительно так, потому что так и скажут. Там же не скажут 2 часа, 1,5 часа, там скажут, он всю ночь поклонялся. Вот это, дорогие друзья, поэтому это религиозная хитрость. Не только в этом мире есть хитрость, но еще нужно пользоваться и религиозной хитростью.
Это тоже нормально, это халяль. И даже это хорошо, когда твой мозг работает именно в направлении довольства Аллаха, а не просто, чтобы набить свой желудок. Вот эти, дорогие друзья, такие вещи у нас есть, альхамдулилля, поэтому есть возможность их применять. Мы молодые здесь, все здоровые. Вот бабайдар сидят, им уже тяжело это все делать, а нам пока это можно. Пока есть молодость, надо потратить эту молодость на хорошие дела. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفور لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.